कल अपन क्वेश्चंस भी मिलने सी मैं तो तुमने 1861 ਦਾ ਐਕਟ ਦੇਖਿਓ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ 6 ਮੰਥਸ ਉੱਥੇ 6 ਮੰਥ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 'ਚੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ पर मान लो संसद की बैठक हुई ही ना 6 महीने फिर 6 महीने होर मिल गए ना पूरे क्योंकि तो बैठक तो 6 हफ्ते बाद तक का होंगे तो फिर 7.5 महीने हो गए उस सूरत के वो तो 6 हफ्ते वो जानबूझ के क्वेश्चन पूछता इदा है ना कन्फ्यूज करने वास्ते मैं थोड़ा ही दस रहा ध्यान रखियो माड़ा जाओ सांसद नहीं आना चाहिए केंद्र सरकार आना चाहिए क्योंकि संसद का कोई रोल ही नहीं है मैं थोड़ा हजे पढ़ाया नहीं गवर्नर वाला चैप्टर फिर तुम की लग गए ठीक सी नहीं ठीक सी ना हो ठीक है इदा ही पाते कुछ इदा ही क्वेश्चन पैंते हैं हूँ मैं थोड़ा जो लैवल मैं थोड़ा करा रहा ये IAS और PCS का लैवल है हाँ जी मैंने क्वेश्चन रिपीट करो समझ नहीं आया Sir, which of the following types of authority are attributed to the President of India? Sir, option A real and popular. देखो रियल अथॉरिटी तो नहीं हैगी राष्ट्रपति को Political and nominal. नॉमिनल है बिल्कुल ठीक है Sir, titular and de jure. ओके और Constitutional and nominal. लास्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट Sir, 2 and 4 option ला रहे हैं. ठीक है वो पता की गल है डी ज्योर का मतलब होंगे भी जो लॉ ने दी है उन्होंने ठीक है वो भी ठीक है तो मल्टीपल क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है ना ये हाँ ठीक है फिर डी ऑप्शन तो है ही है देखो ये आप डिस्कस किया ही है तो जो तुम टिटुलर का मतलब बस कठपुतली वर्गा तो होंगे कि नहीं होंगे इस करके वो टिटुलर का मतलब ये सी कुछ क्वेश्चंस ने पार्लीमेंट के उपर जो असी चैप्टर कर चुके हैं ऑलरेडी उस तो बाद असी प्रेजिडेंट भी पढ़ चुके हैं ठीक है जी जेकर असी सिलेबस देखिए पहला अपना जोड़ा साडा सिलेबस हैगा हाँ जी आ सिलेबस हैगा ओके मैं ऑफलाइन करता देखो आ एप्लीकेशन है अपनी है ना जे मतलब किसी ने कोर्स ज्वाइन करना हो ऑनलाइन तो तुम दस सकते हो बई इदा पेज खुल जाता है देखो सारिया वीडियो जी आप करा रहे हैं ना ये वीडियोज़ अपलोड हो जांदियां ने तो जोड़े लोग नहीं आ सकते इतने जोड़े लोग नहीं आ सकते नहीं आना चाहते तो मतलब दे कैन डू दिस आ देखो इदा ही पढ़ाया मैं थोड़ा हुण तक अपने लैक्चर हो चुके हैं 9 लैक्चर हो चुके अपने 9 तो वध ही हो चुके होने वैसे क्योंकि पहला अपने 1-2 लैक्चर होर हो गए सी लास्ट वो चलो कोई गल नहीं ये देखो पार्लीमेंट के ही अपने 5 चैप्टर बने सब तो लेंथी टॉपिक यही सीगा वो तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कल पढ़िया पार्ट 2 ये तुसीं मतलब की कहने का मतलब जो किसी ने करना है तो उन्हें सिर्फ मोबाइल च अपनी एप्लीकेशन खोलनी है अते नौकरी तो नहीं होने चाहिए किसी भी सरकारी नौकरी से ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ठीक है जी जेकर असं सिलेबस की गल करिए आ सिलेबस है साडा पॉलिटी का है ना देखो आ टॉपिक हो चुके साडा आ टॉपिक हो चुके आ टॉपिक असीं पढ़ना है एमरजेंसी पावर्स एट बेसिक लैवल आप बेसिक लैवल नहीं पढ़नी आप एडवांस लैवल ही पढ़नी है किन्ने पॉइंट बनते हैं टोटल गिण लियो मेरे हिसाब नाल 30-35 पॉइंट बनते हैं सारे पढ़ते हैं 30-35 लैक्चरां काम खत्म ठीक है जी उस तो बाद फिर मैं थोड़ा कुछ कोर्सेज कुछ बुक्स सजैसट करूँगा ऑब्जेक्टिव टाइप होणगियां देखियो उन्होंने करके ठीक है ना करी जाइयो लक्ष्मी अपना लूसेंट की बुक चो कर रहे हो तुम काम अमी हो रहे ने 21-22 कोई क्वेश्चन फसदा होगा वो भी ਜਿਹੜੇ 4 नहीं होए उन्होंने थोड़ा होर देखो ध्यान क्यों नहीं होए ये तो चलो थोरैटिकल जा हो गया ना वोकैबुलरी करके थोड़ा नहीं होया अदरवाइज
मतलब लीड भी करता नेशन ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭ ਲਓ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਈ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਖਤਮ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਲੱਭੋ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੱਸੋ ਇੱਧਰ। ਕੱਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਸਲਾਈਡ, ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਲ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਆਹੀ ਦੋ ਨੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਦੂਗਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਟੈਨਿਓਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦੇ, ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੈਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ? ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ? ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ 5 ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ? 15, 16, 19, 29, 30 ਇਹ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ 15, 16, 19, 29, 30 ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਮੈਡਮ ਜੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ? ਗੈਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੈਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਅੱਛਾ, ਗੈਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ, ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਸੂਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਲੋਕ ਸਭਾ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਆਪ ਸੌਂਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਚੱਕਦਾ। ਕੌਣ ਚੱਕਦਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚੱਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟਮ ਸਪੀਕਰ ਚੱਕਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟਮ ਸਪੀਕਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਰੈਮੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਹੁੰ ਕਿਤੋਂ ਚੱਕਦਾ? ਪ੍ਰੋਟਮ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਪੀਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਪੀਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਧਿਆਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਬਈ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੀ ਕਰੂਗਾ, ਅਪਾਇੰਟ ਥੋੜੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 2 ਕਰਦਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ? ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ।
लोक सभा स्पीकर की निगरानी करता है इसे मैं बोल सर सेकंड वाला ਇਹ ਕਰਦਾ यस सर ਆ ਕਰਦਾ यस सर ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ नो सांझी ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ राष्ट्रपति सर ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ सेकंड थर्ड नो आईडी सेकंड वाले बिजनेस ਬਾਕੀ पब्लिक अकाउंट कमेटी है ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ सर प्रेसिडेंट पब्लिक सर्विस के प्राइम मिनिस्टर ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਨ 1921 ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚ 22 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 15 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਾਂਜੀ 15 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਡਬਲ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ 9 ਮੈਂਬਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਚ 30 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ 30 ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਲਹਾਲ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੋਲੋ ਰੂਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੀਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सर जनरल ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਲਿਖ ਲਓ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਪੀਕਰ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲੈ ਜਾਣ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਝੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ ਝੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀਗੇ ਝੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪੀਐਸ ਫਿਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੋ ਪੀ ਤੋਂ ਸੀ ਪਿੰਗਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ 3 ਰੰਗ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਾਇਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੈਡਮ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਕਾਮਾ ਮੈਡਮ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਕਾਮਾ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਟੂਗਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਝੰਡਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਝੰਡਾ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰੂਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਆਨਰ ਐਕਟ 1971 ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਦਾ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੋਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਥੈਂਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ ਯਾਰ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ प्रेसिडेंट ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਪਾਊਂਗਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਪਰ ਟੈਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਫਟਾਫਟ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਚਲੋ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਪਾਤਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ 18 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਲਾਈਡਸ ਨੇ, 19 ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਆਰਟੀਕਲ 352 ਤੋਂ 360 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਜਰਮਨੀ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ? 1935 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 70-80% ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੇਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। 1927 'ਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਈਮਨ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, 30, 31, 32 ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਦੂਜੀ 'ਚ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ 1935 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਆਹ ਐਕਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਛ ਅਧਿਕਾਰ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਲਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਰ ਜੇ ਦੋਨੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1935 ਲਾ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਟ ਵੀ ਪਾਊਂਗਾ, ਕਹੂੰਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਈਏ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਬੋਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ 2-4 ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਗਲਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਹ ਲਾਈਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬੁੱਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦੂਗਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਮਾਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਮਨੀ, ਬਸ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਭਾਗ ਕਿੰਨਵਾਂ? 18ਵਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 352 ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਡਗਮਗਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, 2-3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਸੰਘੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਯੂਨਿਟਰੀ, ਇਕਾਤਮਕ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਪੈਲਿੰਗਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਨਿਟਰੀ। 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਫੈਡਰਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਫੈਡਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯੂਨਿਟਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਵੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸੇ ਫੈਡਰਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੰਘ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ, ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ 2-3 ਵਾਰੀ। ਮੇਨ ਆਈ ਸੀ ਸਨ 1991-92 'ਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਨ ਲਿਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਸੋਨਾ ਆਪਣਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਲੋਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ IMF, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ UNO ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ। UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ IMF। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਹੈ 46ਵਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ 2,80,000 ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ 2,25। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਨੇ। ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ IAS ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਪਾਤਕਾਲ, ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਗਈ, ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ। ਆਰਟੀਕਲ 300 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾਊਗਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੇਨ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਵਾਰ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਏ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਕਰਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੀ ਆਕਰਮਣ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ, 'ਚ ਆਂਤਰਿਕ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਾ, ਆਰਮਡ ਰਿਬੇਲੀਅਨ, ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਾ। ਐਂਡ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾ ਦੋਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਤੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸੀ 44ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਲਓ, 38ਵਾਂ ਅਤੇ 42ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। 38ਵਾਂ ਅਤੇ 42ਵਾਂ, 38ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੈ 1975 'ਚ ਅਤੇ 42ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1976 'ਚ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧੱਜੇ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਡਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 44ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਂਤਰਿਕ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, मैंने एमरजेंसी लाती, पर भी अगे तो ना कोई ऐ कह दे। इस करके उन्होंने कहा भी आह जो तक नहीं होंदा, लोग बंदूका चक के नहीं आते मारन लई, तुहानूं उद तक नहीं तुसीं एमरजेंसी ला सकदे। ऐ थोड़ी भी टीचरां ने धरना दे एमरजेंसी ला दो। करफ्यू लग सकता, वो अलग चीज़ है, करफ्यू छोटी चीज़ है, वो तो कोई भी जज ला सकता। चलो क्लीयर है जी। यह शब्द 44वें संशोधन वाली पाया गया सी, ये बहुत बारी आऊगा। तो इसका मतलब की है जी, एमरजेंसी राष्ट्रपति लाउंदा आर्टिकल 352 तहत नैशनल एमरजेंसी, इनू प्रोकलेमेशन ऑफ एमरजेंसी भी कह दिंदे आ। ये दो तरह की होंदी है, या बाहरी या अंदरी। बाहरी कदों होगी, जब लड़ाई हो जाए या होने वाली होवे या कोई बाहर आक्रमण होने वाला होवे। इंटरनल कदों होगी, जो आर्मड रिबेलियन होवे, यानी सशस्त्र विद्रोह होवे। सशस्त्र विद्रोह 44वें संशोधन द्वारा शब्द जिहड़ा है पाया गया सी। पहला की हुंदा सी इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक गड़बड़ियां। इहदे च कोई दिक्कत तो नहीं। इमीनेंट डेंजर का मतलब होंदा भी बस खतरा आने वाला ही है। बोलो क्लीयर है। तो असी एमरजेंसी युद्ध के होने तो पहले भी ला सकते, उस बारी पढ़ रहे हैं आप जी, क्योंकि ये लंबा चलूगा। तो एमरजेंसी जी आ वाली नैशनल एमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, कि आप पूरे देश से लानी है। पहले तो इदा होंदा सी पूरे देश से लगूगी, पर 42वें संशोधन ने इंदिरा गांधी जी ने कहता भी जरूरी नहीं है भी पूरे देश की लानी है, इन्हों आप देश के किसी एक हिस्से भी ला सकते हैं, देश के छोटे छोटे कई सारे हिस्से भी ला सकते हैं, पूरे देश से भी ला सकते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं, तो वधिया गल सी उन्होंने की जी ऐड की, असीं खत्म भी नहीं की बाद, ये हैगी हुण भी नैशनल एमरजेंसी ये लग गई। मान लो नैशनल एमरजेंसी क्यों लगी, मान लो चाइना ने हमला करता, चाइना हुण इत्थे पंजाब जाके थोड़ी हमला करूगा, चाइना तो उत्थे हमला करूगा ना जिथे इत्थे बाउंड्री लगती है, तो उत्थे ला देंगे नैशनल एमरजेंसी। बस पंजाब चलाने की लोड़ है, पंजाब कर लें तो कम लोगों को, ठीक है। केरला चलाने की लोड़ है, पाकिस्तान का हमला केरला का की लेना देना। हाँ जो केरला का नहीं आ गया उन्होंने युद्ध पोत फिर कह सकते हैं, ठीक है। 42वां संशोधन की कहता भी नैशनल एमरजेंसी में असीं देश के किसी भी हिस्से चला सकते हैं, या पूरे देश भी ला सकते हैं, या कई छोटे छोटे हिस्सों भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यह प्रोविजन हजे भी हैगी साडे संविधान च। आगे चलिए, 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता ना, इंदिरा गांधी ने पास किया। चलो एमरजेंसी कदों लगूगी, पहला की लिखा है संविधान च भी जे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कह दे एमरजेंसी ला जाती है, पर 44वें संशोधन ने एक सेफ गार्ड पाता, कहना जदों तक सारे मंत्री लिख के नहीं देंगे, मतलब कैबिनेट मंत्री खासकर। वैसे साढ़े पूरे संविधान च कैबिनेट शब्द नहीं कदे आया, हाँ संशोधन द्वारा जरूर आया। उस गल छड्डो, कहने का मतलब 44वें संशोधन ने काम वधिया करना सी ना, सेफ बनाना सी ना, सेफ बनाता। कहना ऐ नहीं है प्रधानमंत्री ने कहता राष्ट्रपति ने लाती, जब तक सारा कैबिनेट लिख के नहीं दिंदा, लिखती रूप च नहीं दिंदा, उद तक ला सकता हो। वधिया गल है ना। 44वीं हमेशा जायज़ गल ही करूँगी। नैशनल एमरजेंसी की गल हो रही है। 38वां संशोधन किहने पास किया? इंदिरा गांधी ने 1975 च। कहते नैशनल एमरजेंसी नूं कोई उहदी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। जे असीं नैशनल एमरजेंसी लाती तो उहदी न्यायिक समीक्षा तुसीं कोर्ट दे विच जाके साडे ते केस नहीं कर सकते या उहनूं चैलेंज नहीं कर सकते। गलत गल है ना। बस फिर 44वें संशोधन ने उहनूं सैट करता, कहते कर सकते।
क्लीयर हो गई गल? क्लीयर है मैडम? हजे भी चल रही 1980 च केस होया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि 44वें संशोधन ने कहता ना भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, कोर्ट देख सकती है, नजायज ठहरा सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा 1980 च, कहती गल सुनो जी, जो हो गया सो हो गया, नैशनल एमरजेंसी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮਿਨਰਵਾ ਮਿਲ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਦੇਊਗੀ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਲਾਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਿਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ। 44ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹੂਗੀ? 6 ਮਹੀਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੁਹਰਾਈ ਚੱਲੋ। ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ? ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਕੇ ਲਾਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਸਰ ਡਬਲ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ 44ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੇ? ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਊਗਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਉਣੇ, ਔਰੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਟਰੋਂਗ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਣਾ, ਹਜੇ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਵੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਲਾ ਦੇ, ਕਰਦੇ ਵਾ ਹਟਾ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ, ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜੇ 1/10 ਮੈਂਬਰ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ, ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ, 1/10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਟਾਓ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਫਿਰ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਵਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ 44ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਟਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਟਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਹਟਾਵੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਨੇ 44ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੇ। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਯੈਸ, ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਸੀ ਸਾਡੀ 44ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੇ। ਡਨ ਹੈ ਜੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
देखो पहली गल ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਦੇ ਦਊਗਾ, नहीं दे सकता, वैसे नहीं दे सकता, वैसे कुछ कुछ विषय दे सकता, पर एमरजेंसी के दौरान जो मर्जी कहे। ठीक है जी। दूजी गल पूरे देश से कितना कंट्रोल हो जाता, ये तो कॉमन गल है। तीसरी गल थोड़ा पता राज्यों की जी सूची होंगी उत्ते राज ही काम कर सकते हैं या राज सभा कर सकती है, विधायक घटा सकती है, पर इस सिचुएशन च संसद जी साडे देश की संसद है वह भी राज्यों की सूची के उपर कानून बना सकती है। पर ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਮਨ ਸੈਂਸ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ। ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ 1-1 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਚਲੋ। 5ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, 5ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੈਸੇ 71 ਤੋਂ 75 1971 ਤੋਂ 1975 ਤੱਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਾਲ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਲ ਕਰਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਵਧਾ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, 1 ਸਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲਾ ਦੇ ਉਹ। देखो हर एक चीज़ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਹੋਗੀ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਲ, ਉਹ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 2 ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ, ਇੱਕ 358 ਇੱਕ 359। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਥਗਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਬਾਹਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਘੁੰਮਣ ਦੀ, ਨੱਚਣ ਦੀ, ਗਾਣ ਦੀ। ਚੱਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਖਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਕਹੇ ਹਾਂਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਗੋਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ 2 ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। 19 ਭੰਗ ਖਤਮ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ 19 ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕਦੋਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 358 ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ? 44ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਫਿਰ? ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਟੋਟਲ 6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ 6 ਕਹਿਤੀ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ 5 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 14, 15, 16, 17, 18। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 20 ਤੇ 21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਆਰਟੀਕਲ 20 ਤੇ 21 ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 20 ਤੇ 21 ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 19 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭੰਗ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਸਥਗਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਸਥਗਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਆ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਥਗਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਲਿਓ, ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਲਿਓ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਸਰ 22 23 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, 23 ਤੋਂ 24 ਤੱਕ ਹੈ। 23 ਤੇ 24 ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਦੋਂ ਸਿਆਪਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ। ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ 20 ਤੇ 21 ਤਾਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਲਈ ਚੱਲ, ਨੋ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਣ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਅਚਾਰ ਪਾਣਾ? ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਰਟੀਕਲ 358 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੋਂ ਭੰਗ ਹੋਊਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 359 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 20 ਤੇ 21 ਤਾਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 20 ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਹੋ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬੈਕ ਡੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੈਕ ਡੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ, ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਲਾਅ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। 20 ਤੇ 21 ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 19 ਕਦੋਂ ਭੰਗ ਹੋਊਗਾ? ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? 3 ਵਾਰੀ, 3 ਟਾਈਮਸ। 1962 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨੈਫਾ ਤੇ। ਨੈਫਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈਗੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 1987 'ਚ ਬਣਿਆ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। 1987 'ਚ ਬਣਿਆ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸੁਣ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਸਟੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਗੋਆ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 1971 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਟਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੜਦੇ, ਬਚਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੱਟੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਘਰ ਅੱਡ ਕਰਾਤਾ, ਰਸੋਈ ਅੱਡ ਕਰਾਤੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੈਪੀ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਫਰੋਮ ਅਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, 1971 'ਚ ਫੇਰ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1975 ਇੰਟਰਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਤਰਿਕ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਰਮਡ ਰਿਬੇਲੀਅਨ, ਸਸ਼ਤਰ ਵਿਦਰੋਹ, 44ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ 1962 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ।